श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध त्रिंशोऽध्याय। भगवान् उवाच। कहन्ति प्रभु भगवान् भौमात हुओ सावधान। से काल पुरुष पुराण से पुणी अति बलवान। से काल पराक्रम जेते के कही पारिब जगते। ए जेते जीव लोके छन्ति तागति केहि न जानन्ति। से काल सकल नाशई एणु तागति के जानई। ए चराचर देहधारी जे स्थूल सूक्ष्म आदि करी। सकल करई भक्षण क्षुधार्ते जे सने कृपण। जेह्ने समीर बलियार जिमुत करई संसार। से घन तागति न जाने ते सने होई जीव गणे। कालर गति न जानन्ति से काल बसे भ्रमुଥାନ୍ତି। ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई। विविध दुखे ता संचयी से अर्थ काल जे हरई। त्रिलोक सोचे जाहा पाई से अर्थ काल विनाशई। से काल अति बलियार के जानी पारे गति तार। सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेद नहि। कृष्ण कलन प्राय होई संसार पाळी विनाशई। कृषक जन प्राय होई संसार पाळी विनाशई। से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही। करन्ति नाना छन्द माया हृदे न वसे जीवे दया। निर्दय भावे मूढपणे काल ग्रासई पुण्यहीने। ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई से भक्ष्य। ए जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन। जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने ए मूढ समस्त। अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही। गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि। ए देह सुत द्वारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे। ए माया मोहे पड़िअछि एणु न बुझई किछि। संसार मध्ये जीव माने निरते भ्रमन्ति अज्ञाने। यावत योनिरे भ्रमन्ति सर्वत्र फुटिन मरन्ति। ए घोर दुख सुख बने वैराग्य न जन्मे अज्ञाने। जेबे नरके कीट होई अत्यंत सुखता मणई। करई नरक आहार तथापि दुख नोहे तार। से देह त्याग न इच्छई अज्ञान मोहे स्नेह बही। देह कलत्र सुत घर पशु भृत्यादि बंधु मोर। मन को एणे दृढ़ करे सुख मणई दुख घोरे। मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख मूल भिली। ମୋ ତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ମହତ। ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ। ଘୋର ଗହନ ମାର୍ଗେ ହୁଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ି। ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ପ୍ରାୟେ ମଣେ କୃଷ୍ଣ ନ ଭଜେ ଏକ କ୍ଷଣେ। कुटुम्ब पोषण उपाये निरते आकुल हृदये। तांको पोषणे चिंता करे दगधी मरे दुख घोरे।
क्षणेन पारे गृहे बहि वाणिज्य नाव प्राये होई। स्नेहबन्धने दिवानिशे सोवश नोहि अवकाशे। करे दुरित कर्म मान एमंत ए मूढ़ अज्ञान। असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे। तार बसरे नित्य थाई सेवक जन प्राय होई। ता वाक्य शुणी तोष मने लंघी न पारे रात्रि दिने। नयन थाऊ न देखई अंध जड़का प्राय होई। से मन इंद्रिय हारिणी तार संतोषे नित्य प्राणी। से नारी संगे विहरई निशि दिवसे मन देई। ताहांक सुख भोग प्रीति ओटारी नरके पकांती। नरक बोली जाकु कही स्त्री संभोग सुख एहि। एहा न जानी मूढ़ प्राणी दुख को सुख परिमाणी। बालक कोमल वचन ता शुणी अति तोष मन। बालक गीते होई प्रीत तहि अर्पित करे चित्त। ए सर्व सुख करी मणे जेहि तो अज्ञाने न जाने। ए गृह अति कूट धर्म कराए अति छंद कर्म। केवल दुखर ए मूल तहि पड़िण से व्याकुल। से दुख प्रतिकार पाई नाना व्यापारे दुखे धाई। से क्लेश अति सुख मणे केवल मोहे न प्रमाणे। कुटुंब पोषण रे थाई बहुत धन उपजाए। बहुत हिंसा कर्म करे अर्थ अर्जने निरंतरे। ताहांकु पोषी दुखे नित्य नरक भुंजे देह अन्ते। ताहांकु सतत पोषई आपणा सुख न वांछई। केबे क्षुधारे मरुथाई ताहांकु अग्रते भुंजाई। तेबे भुंजई अवशेष ए कर्मे धर्म हुए नाश। अन्ते से लभे अधोगति एहा न बुझे मूढ़मति। जीविका दैव संजोगे विनिष्ट हेले कर्म जोगे। पुणी जीविकारंभई सेहि यद्यपि नाश पाई। पुणी आरंभे बारंबार कुटुंब अर्थे मूढ़ नर। समर्थपण थिबा जाए तावत करई उपाय। तहु होइले असमर्थ लोभे चिंतई परवृत्त। लोभ बढ़ाई पर धने नरक भय को न माने। निंदित कर्मे हरे दीन कुटुंब अर्थे मूढ़ जन। केवल मंद भाग्य होई कुटुंब पोषी न पारई। एणु हरई पर धन नाशई पूर्व जन्म पुण्य। दरिद्र जीवने वंचई नाना पद पीड़ा पाई। वृथा उद्यमी फूटी रहे आउ संपद केवे नोहे। सर्वदा हुई कृपण करई नित्य अर्थ ध्यान। अर्थ विहीने चिंताकुल शरीर दुखेता निर्बल। श्वास उठई निरंतर एमंते नाशई शरीर। अत्यंत वृद्ध भाव पाई कुटुंब पोषी न पारई। सामर्थ्यहीने निज घरे वंचई अतिथि व्यवहारे। भवबंधने अंग फूटे कफ निरोधे कंठ तटे।
ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ କରେ ଶୋଏ ଶିଥିଳ କଳେବରେ। ଉଠି ନ ପାରି ଅସମର୍ଥେ ତା ଦେଖି ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୃତ୍ୟେ। କରନ୍ତି ଅତି ଅପମାନ ବୋଲନ୍ତି ନିନ୍ଦିତ ବଚନ। ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ଚୌରର ପ୍ରାୟେ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଭର୍ତ୍ସନା ସହଇ। କିଛି ନ ପାରେ ତୁଣ୍ଡେ କହି ଅନ୍ତରେ ଅପମାନ ବହି। ଦାରାତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆଦର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁରିତେ। ଯେ ବା ଆଦର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା। ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ଜନେ ଦୂରେ ତେଜନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନେ। ଯେହ୍ନେ କୃଷକ ବୃଦ୍ଧ ଗାବେ ମାରି ତେଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଠାବେ। ତେସନେ ଦାରାଦି ସକଳେ ବୃଦ୍ଧକୁ ନ ସେବନ୍ତି ହେଳେ। ତଥାପି ସ୍ନେହ ନ ଛାଡ଼ଇ ଗୃହାଦି ବାରତା ପୁଛଇ। ତଥାପି ଦୟା ନ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖେଣ ପୋଷିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ। ଜରା ହରନ୍ତେ ରୂପ କାନ୍ତି ତେବେ ନ ଛାଡ଼େ ସ୍ନେହ ଅତି। ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ସ୍ଫୁରିଲା। ଦାରାତନୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ତାରେ ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦରେ। କର୍ମ ଆୟତ୍ତେ ଯେ ବା ପାଇ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ତାହା ଖାଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ ଶଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟେ ହୋଇ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନ ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନ। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଭକ୍ଷଇ ଅଳପ ଆହାର। କିଛି ନ ବୋଲେ ଅହଙ୍କାରେ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟେ ଝୁରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେ ସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ଆହାର ହୀନେ ଚିନ୍ତାଛନ୍ନେ ନ ପଚେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ। ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ। ଖର ପବନ ନାସାଦ୍ୱାରେ ବହଇ ଅତି ଦୀର୍ଘତରେ। ଶବଦ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ଗଭୀର କମ୍ବୁସ୍ୱର। ଗୃହ ବାହାରେ ଆସି ରହେ କଫ ନିବାରେ ଶକ୍ତି ନୋହେ। କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ୀମାନ ଶ୍ୱାସ ନ ଚଳଇ ସମାନ। କାଶରେ ବାୟୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ତେଣୁ ନୟନ ବହିର୍ଗତ। ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି। ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଏଣେ ଲଭଇ ବହୁ କ୍ଳେଶ। କଣ୍ଠ ହୁଅଇ ଘୁର ଘୁର ବଚନ ନୁହଇ ବାହାର। ପ୍ରାଣ ହୁଅଇ କଣ୍ଠ ତଟ ଜୀବନ ହୁଏ ଛଟପଟ। କାନ୍ଦଇ ବନ୍ଧୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଦନୁ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ। ଚିନ୍ତଇ କି ରୂପେ ମରିବି କାହିଁ କେବଳ ମାର୍ଗେ ଯିବି। ମୋର ମରଣେ ପୁତ୍ର ନାରୀ କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୃହ କରି। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିଲି ଯେତେ ଧନ ମୋ ମଲେ ଏହା ନେବ ଆନ। ଏ ଯେ ହୋଇବେ ଅରକ୍ଷିତ ଏଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଚିତ୍ତ। ଭିତରେ ଆକୁଳେ କାନ୍ଦଇ ତା ମନ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଜୀବନ ଦହେ ଦାରାଧନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ସ୍ଫୁରେ ଅଜ୍ଞାନେ। ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଢ଼ି ତହିଁ। ସକଳେ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ।
हे तात ବୋଲି କେଡ଼ା କଇ ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ। କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ପତ୍ନୀ ଡାକଇ ହେ ଗୋସାଇଁ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେ ରୋଦନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି। ସେ କାଳ ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କିଞ୍ଚିତେ ବାକ୍ୟ ନ ଭାଷଇ। ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ। ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନେ ସର୍ବେ ଥାଇ ତା ଦୁଃଖ ଭାରି କେହି ନୋହି। ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ ଏବେ ସେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ। ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ। ଘୋର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତି ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଜୀବନର ଅନ୍ତେ ବେଗେ ମିଳନ୍ତି ଯମଦୂତେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପାଶଧର। ତାହାଙ୍କ ରୂପ କୁହ ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନେ ବିକଳେ କମ୍ପଇ। ପାପୀଙ୍କି ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ଅନାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ପାପୀ ଜନ ହୃଦଏ ଭୟେ କମ୍ପମାନ। ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳ ମୂତ୍ର ସର୍ବତ୍ର କମ୍ପମାନ ଗାତ୍ର। ଯମ ଡଗରେ ଆଗସରି ଯାତନା ପୁରୁଷକୁ ଧରି। ବନ୍ଧନେ ନ କରନ୍ତି ଦୟେ ତର୍ଜନ୍ତି ରାଜଭଟ୍ଟ ପ୍ରାୟେ। ବନ୍ଧନ କରି ଚର୍ମ ପାଶେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାରୀ ମହାରୋଷେ। ସେ ରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ପଥେ ଘେନି ଯାନ୍ତି। ପଥରେ ଗମନ୍ତି କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର। ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଡରି କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚ ନାଦ କରି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦଂଶନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ କରନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମୀ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ କାତରେ ରୋଦନ। ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ା ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ। ଉଠି ପଡ଼ଇ ସେ ଭୂତଳେ ଘୋର ପ୍ରହାର ଭୟାକୁଳେ। କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଦୁଃଖ କୂଳେ ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ବାଲୁକା ଜଳଇ ଅନଳେ। ତପ୍ତ ବାଲୁକାମୟ ପଥ ସେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ସନ୍ତାପିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦାବାନଳ ସନ୍ତପ୍ତ କରେ ଅତି ବେଳ। ଜଳି ତାପଇ ଅତି ଘୋରେ ସେ ତାପ କେ ସହୁ ଶରୀରେ। ତହୁଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଯେବେ ନ ପଶେ ଭୟ କରି ତକ୍ଷଣେ ଶିରେ ଯଷ୍ଟି ମାରି। କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରାନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ମାର୍ଗେ ଜଳ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ସମ୍ଭାଳିବ ସେ କାହିଁ। ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନେ ଭୟେ ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ପଥେ ନିଅନ୍ତି ଧରି ଏକାନ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ସ୍ମରି। ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖେ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ। ମାରନ୍ତେ ସତ୍ୱରେ ଉଠଇ ଅଜ୍ଞାନେ ପୁଣି ସେ ପଡ଼ଇ। ସେ ଦୂତେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ମାର୍ଗେ ଘେନି ଯାନ୍ତି। ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀକୁ ଯତ୍ନରେ।
ପଥ ଦୃଶ୍ୟେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନିବିଡ଼େ। ଏମନ୍ତ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନ। ନବ ନବତି ପରିମିତ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ସେ ପଥ। ବେନି ବା ତିନି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ। ଯମ ନିକଟେ ତାକୁ ନେଇ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ। ଭୋ ଧର୍ମରାଜ ତୋ ବଚନେ ଆଣିଲୁ ତୋର ସନ୍ନିଧାନେ। ସେ ଯମ କରଣେ ହକାରି ତା ପାପ ସୁକୃତ ବିଚାରି। ସୁକୃତି ରହେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେ ନାରକୀ ପଡ଼ଇ ନରକେ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପାପୀ ଯାତନା ମାତ ଶୁଣ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ତାହାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି। ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ ମସ୍ତକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣ। ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୋଏ ଜ୍ଞାନ ଭୋଳ। ଆପଣ ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାଇ ଗ୍ରାସ। ଅଥବା କାଟି ଦିଅନ୍ତି ପର ତାହା ଭକ୍ଷଇ ପାପୀ ନର। ଗୃଧ୍ର କୁକୁର ଯମପୁରେ ପାପୀଙ୍କି ବେଢ଼ିଣ ସତ୍ୱରେ। ଓଟାରି ନିଅନ୍ତି ନାଡ଼ିଗଣ ତଥାପି ନ ଛାଡ଼ଇ ପ୍ରାଣ। ମିଳନ୍ତି ମହା ମହା ସର୍ପେ ଦଂଶନ୍ତି ତାର ଦେହେ କୋପେ। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ତା ଶରୀର ବେଢ଼ି ଭକ୍ଷନ୍ତି ନିରନ୍ତର। କ୍ଷୁର ପ୍ରହାରେ ତାର ପିଣ୍ଡ କାଟି କରନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତାନେ ପକାଇ ଧରଣୀ ଗଜେ ମାରନ୍ତି ଦନ୍ତ ଆଣି। ଦଶନେ ଶରୀର ଚିରନ୍ତି ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପକାନ୍ତି। ତଦନ୍ତେ ଖାତ ଖୋଳି ରୁନ୍ଧି ଧୂମ ପୂରାନ୍ତି ନିରବଧି। ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଜଳରେ ପଥର ଲଦି ତା ଉପରେ। ଆକୁଳେ ରୋଦଇ ବିକଳେ ମୁଖେ ପିଟନ୍ତି କୋପାନଳେ। ଏମନ୍ତେ କର୍ମର ଆୟତ୍ତେ ନାନା ଯାତନା ଦଣ୍ଡ ଯେତେ। ଚତୁର ଅଶୀତି ନରକେ ନେଇ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। ଏମନ୍ତେ ସଂସାର ଭ୍ରମଣେ ବ୍ୟାକୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ। ଅନ୍ତେ ଯମର ପୁରେ ଯାନ୍ତେ କେହି ନ ଯାନ୍ତି ତାର ସାଥେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିଜନେ ଦହନ କରି ଶ୍ମଶାନେ। ବିମୁଖେ ନିଜ ପୁରେ ଯାନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ କେହି ନ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଜିଲା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବେନି ପଥେ ଗମନ୍ତି ତାକୁ ଘେନି। ଏ ଦୁଇ ବଳେ ପରଲୋକେ ଭୋଗ କରଇ ଏକେ ଏକେ। ଅଧର୍ମେ ଧନାର୍ଜନ କରି କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣ କରି। ଧର୍ମ ନ ସଞ୍ଚେ ରେଣୁ ମାତ୍ର ନିତ୍ୟେ ମଜ୍ଜଇ ଦାରାସୁତ। ତାହାର ନାହିଁ ଇହ ପର ଅନ୍ତେ ନରକ ମାତ୍ର ସାର। ଏମନ୍ତେ କର୍ମର ଆୟତ୍ତେ ଚଳନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ପଥେ। ତା ମିଶ୍ର ଆଦି ଯେ ଯାତନା କେତେ ତା କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନା। ପାତକୀ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱକର୍ମ ପାଶେ ବଦ୍ଧ ହୋଇ। ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ସର୍ବେ ଯାତନା ଅଧିକାରୀ। ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ଏ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ସଦା ପାପୀ ଲୋକ। ଭୋ ମାତ ଦେଖ ସୁବିଚାରେ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହିଠାରେ। ନରକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଆଦି ଏହା ବୋଲନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ।
ଯେ ଉପଭୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏଠାରେ ଦେଖତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏବେ ନିବୁଝ ପରିମାଣି ବିବେକ ମୁଖେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି। ଏ ରୂପେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେ ପୋଷେ ନିଜ ଉଦର ପରିତୋଷେ। ଏବେ ନିସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଣ ଏକାଶେ ଚଳଇ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଆପେ କର୍ମ ଫଳ ଯାଠାରୁ ନାହିଁ ବଳିୟାର। ତେଜିଣ ନିଜ କଳେବର ଏକାଶେ ଗମେ ଯମପୁର। ଅଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରି ଯେ ଦେହ ପୋଷେ ସ୍ନେହ ଭରି। ସେ ଦେହ ତେଜିଣ ସେ ଯାଇ ପାପକୁ ପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ। ଏକାଶେ ନରକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍ଗତେ ନ ଯାଇ। କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣର ଫଳ ତାହାର ଯେତେକ ସମଳ। ସେ ଫଳ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପାପୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଧନ ହରାଇ ଯେହ୍ନେ ନର ମନରେ ହୁଅଇ ଆତୁର। ତେସନ ପାପ କରେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳେ ଭୁଞ୍ଜେ ପୁଣ ଶୁଣି। ସେ ଦୁଃଖ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ପର ତେସନେ ନରକ ଆହାର। କେବଳ ଅଧର୍ମ ଆଚରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ଯେ କରି। ଗମଇ ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ କାହିଁ ତାକୁ। ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ର ଯାର ନାମ ତାହାହିଁ ନରମ ଚରମ। ସେ ତହିଁ ଗମନ କରଇ ବହୁତ କାଳ ତହିଁ ଥାଇ। ତାର ନରକ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଆପଣା କର୍ମର ଆୟତ୍ତେ। ଯେତେକ ଯାତନା ଅଛଇ କ୍ରମେଣ ସକଳ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅବଶେଷ କର୍ମେ ସେ ଉଦରେ ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ୱାନ ଶୂକର ଆଦି ଯୋନି ପାପୀ ଲଭଇ କର୍ମ ଘେନି। ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଦେହ ଘେନି କହିବା ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ। କ୍ରମେ ତା ପାପ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ନର ଜନ୍ମ ପାଇ। ଏମନ୍ତେ ମାତାର ସମୀପେ ଗୋବିନ୍ଦ କପିଳ ସ୍ୱରୂପେ। ଯେତେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ସୁଜନ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି। ତରିବ ଭବବନ୍ଧ ପାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କାପିଲେୟୋପାଖ୍ୟାନେ कर्मविपाको नाम 30ोऽध्यायः।